پیارے دوستو، ویلکم ہے آپ کا نعمان مصباحی میں۔ آج ہم آپ سے ایک بہت خاص ویڈیو شیئر کر رہے ہیں۔ ہم آپ تک اس ویڈیو کو پہنچا رہے ہیں۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اہل سنت والجماعت کے تمام لوگوں تک اس ویڈیو کو ضرور پہنچائیں، تاکہ جامعہ اشرفیہ سے حسد کرنے والے یہ حاسدین بے نقاب ہو سکیں اور تمام لوگوں تک ان کی حقیقت واضح اور آشکار ہو سکے۔ احمد الفتاح کی ابھی پیچھے جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے فتویٰ لینے کے متعلق جو مفتی شہریار صاحب نے کہا تھا، تو اس نے اس پر اعتراض کیا اور کمنٹ کیا۔ علامہ صاحب نے خود فرمایا ہے کہ بریلی شریف موجود ہے، اشرفیہ موجود ہے، تو آپ سوالات وہاں پہ کیجئے۔ اس پر مجھے علامہ صاحب سے بھی ایک سوال ہے کہ جب ہمارا مرکز بریلی شریف ہے تو انہیں اشرفیہ کا نام لینے کی کیا ضرورت پیش پڑی؟ خیر، یہ تو بہتر حضرت ہی بتا سکتے ہیں۔ جب اس کی گرفت کی گئی تو اس نے ایک دوسری ویڈیو شیئر کر کے اس سے رجوع کرنے کی بات کہی، لیکن اس کی ایک دوسری ویڈیو جس میں یہ جامعہ اشرفیہ کی مخالفت کرنے والے ایک انسان کی تائید کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے کہ کیسے کیسے حاسدین جامعہ اشرفیہ کے اکارڈنگ اپنے دل میں بغض و حسد اور کینہ لے کر کے چلنے والے، اسی حسد میں اپنی زندگی کو جلانے والے۔ لیکن جامعہ اشرفیہ وہ ہندوستان کی عظیم یونیورسٹی ہے کہ جو ہندوستان کے تمام اہل سنت والجماعت کے دلوں کے اندر بستی ہے، اور وہ عظیم گلشن ہے کہ جس مہک سے پوری اہل سنت والجماعت کی کمیونٹی مشکبار ہو رہی ہے۔ پہلے اس کو آپ دیکھیں، اس کے بعد ہم آگے بات کریں گے۔ ایک تو ان کے اندر تضاد ہے، شبے والی بات ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں بریلی سے پوچھ لو، مبارک پور سے پوچھ لو۔ جی تو آپ ایک پلیٹ فارم پہ بھی نہیں ہے۔ تم ایک پلیٹ فارم نہیں، تمہیں خود شک شبہ ہے کہ بریلی کچھ بتائے گا، مبارک پور کچھ بتائے گا۔ مبارک پور والے جبکہ آپ جانتے ہو صلح کلی ہیں اندرونی طور سے، وہ جامع آپ جانتے ہو سید سراوا الہ آباد میں پیر ابو میاں صاحب کے یہاں جاتے تھے لوگ مبارک پور والے، جی مفتی نظام الدین صاحب، مفتی بدر عالم صاحب اور مفتی مطیع رحمان صاحب، پورا ٹولہ جاتا تھا وہاں، اور ایک بار نہیں کئی بار گئے لوگ، جی دو تین بار گئے۔ بعد میں جب پکڑ ہوئی ہے ان کی تو بھولے بچے بن گئے۔ جی کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا؟ ارے تمہیں سب معلوم تھا، ان کو سب معلوم تھا۔ جی 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 آپ ایک بار جاؤ گے تو آپ کو بھی پتہ پڑ جائے گا کون آدمی کس میں جا کے آئے، تو کیا انہیں معلوم نہیں ہوا ہوگا دو تین بار گئے؟ اور انہوں نے وہ نمازیں کب دہرائی ہیں؟ مفتی بدر الدین صاحب نے، نظام الدین صاحب نے، بدر عالم صاحب نے۔ چلو ہم کہہ رہے ہیں معلوم نہیں تھا، اب معلوم ہو گیا، نمازیں دہراؤ۔ کیا خیال ہے صاحب؟ جی حضرت، جی حضرت۔ وہ نمازیں کب دہرائی انہوں نے؟ جو سید سلامہ میں پڑھی ہے بدر عالم نے، نظام الدین صاحب نے جا کے لیے شہریار کے جانے کا۔ جی حضرت، جی پہلے تو شہریار صاحب یہی سوال ہو کہ پہلے آپ ان سے وہ نمازیں دہرواؤ جو سید سلامہ میں پڑھی ہیں بدر عالم نے، نظام الدین صاحب نے، اور آپ کے مفتی مطیع الرحمان صاحب 7 دن لے کے آئے وہاں پر، جس علاقے کے ہے نا پورنیہ کے، اسی علاقے کے مفتی مطیع الرحمان صاحب ہیں۔ ہاں جی جی جی، یہ دونوں ایک اسٹیج پر بھی آتے ہیں۔ تو وہ 7 دن سید سراوا میں رہے تو کہ 7 دن میں معلوم نہیں ہوگا؟ یہ بتائیے آپ۔ کتنے کا ہے؟ ہلو، 10 روپے کا دے دیجیے۔ جی 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 7 دن میں سب کچھ معلوم ہو جاتا آدمی کو، کون کیا ہے؟ وہ تو جان بوجھ کے بعد میں کہہ رہا ہے کہ ان کی داڑھی، جی جی حضرت، جی آپ حضرت، کیا صحیح بہانا فرمایا۔ بنا رہا ہے کہ پہلے ان کی داڑھی تھی اب داڑھی نہیں ہے؟ ارے بھائی، جب داڑھی تھی اب داڑھی نہیں ہے، تمہیں معلوم ہو گیا، وہ نمازیں دہراؤ، اعلان تو کرو کہ ہم نے 7 دن نمازیں پڑھی تو دہرا ہے۔ کیا خیال ہے صاحب؟ بالکل صحیح ہے۔ پھر پبلک سے کیوں جنازے کے اوپر فتویٰ لگاتے ہو؟ پبلک بھی تو انجانے میں نماز پڑھتی ہے نا۔ جی حضرت، جی حضرت۔ کوئی کافر کی جنازے کی نماز کوئی بھی نہیں پڑھے گا، پبلک کوئی نہیں پڑھ لی کہ صاحب دیوبندی سے نماز آپ نے نماز جنازہ پڑھی ہے، نکاح ٹوٹ گئے، تو جب بغیر رکوع سجدے والی نماز میں نکاح ٹوٹ سکتے ہیں تو پھر یہ سید سراوا جانے والوں کے نکاح کیوں نہیں ٹوٹیں گے؟ جی حضرت، کیا بات ہے، کیا بات ہے نہیں پبلک حضرت۔ ایک ریکارڈنگ آپ اگر چاہیں جی تو ایک ریکارڈنگ جو ہے اس پر کر دیجیے۔ میں کر دوں گا انشاءاللہ، اور بنا کے بھیج دوں گا آپ تک۔ بنا کر بھیج دیجیے حضرت، بالکل۔ میں بھی کم سے کم میں بھی تو دکھا سکوں کہ ہاں کچھ لوگ ہمارے طرفداری میں ہیں، کچھ لوگ ہمارے سپورٹ میں۔ انشاءاللہ ریکارڈنگ کس طرح کی؟ آڈیو کے ویڈیو؟ ویڈیو کر دیجیے یا آڈیو کر دیجیے، آپ جیسے آپ کی مرضی ہو۔ ہاں آڈیو کر کے بھیج دوں گا، صحیح رہے گا۔ ہاں، بہت مختصر رہے، 5 منٹ میں یا 10 منٹ، 10 منٹ۔ 6 منٹ بہت ہے۔ جی جی 5 یا 6 منٹ کی کر کے میں آپ کو ڈال دوں گا آپ کے فیور میں، موافقت میں، اور پھر ان پہ اتنے سوال لاد دیں گے۔ ایک اور آپ چینل والا وہ مخالفت کرا ابھی میں نے سنا، پگڑی باندھ کے، کون ہے وہ کوئی گورا سا لڑکا ہے نا، کم عمر کا، 22 سال کا۔
वो पगड़ी बांध के आया, वो उसने भी आपकी बहुत मुखालिफत करी है कि ये देवबंदियों से मिलना है, उनसे मिलना है, उनसे मिलना है। अच्छा अच्छा, मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं देखा। अभी हाल मैंने सुना देवबंदी से कौन नहीं मिला है बताओ? सुल्तान मुजाहिदीन मौलाना तौकीर साहब देवबंदी गए थे। नहीं, मैंने मिला भी नहीं हूँ हजरत। अरे मिल भी दिए तो क्या हुआ, ये तो नज़्मा पढ़ के हाफिज मिल्लत ने तो नज़्मा भेजा था अपने 2 शागिर्दों को जी। एक तो इफ्तिखार साहब जो अभी जिंदा है ना मऊ में आजमगढ़ में, अच्छा हजरत। वो उनको हाफिज मिल्लत ने जो नज़्मा भेजा था, और एक यासीर अख्तर मिसबाही साहब को भेजा था। तो अगर मिलने से फतवा लग सकता है तो फिर हाफिज मिल्लत पर भी फतवा लग जाएगा। ऐसे तो उन्होंने तो नज़्मा भेजा था खासतौर से पढ़ने के लिए, और उन्होंने ये ताकीद थोड़ी की थी कि वहाँ जाके खाना ज़बीहा मत खाना, उनका गोश्त मत खाना, उनसे मुलाकात मत करना, ऐसी ताकीद भी नहीं भेजी। जी हजरत। अच्छा, ऐसी ताकीद करके भेजते तो फिर पढ़ते कैसे? क्या दादागिरी करके अकड़ के पढ़ लेते साहब क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं हजरत। ऐसे अकड़ के कौन पढ़ लेगा साहब कि हम उस्ताद आकर सलामी नहीं करेंगे, उठेंगे नहीं, ऐसे कौन पढ़ लेगा फिर? जी हजरत, जी हजरत। दूसरे साजिद जो मिसबाही है ना, नफीस साहब मिसबाही अशरफिया में पढ़ाते हैं। जी हजरत। ये भी नदवा में वहाबी के पीछे इन्होंने नमाज नहीं पढ़ी का, वहाँ पर वहाबी का रबिया नहीं खा गया नदवा में। सही बात हजरत, जिन लोगों ने नदवा वगैरह में पढ़ा है तो क्यों नहीं, बिल्कुल मिले जुले भी होंगे। अरे मिलने जुलने की बात तो बहुत बड़ी हो गई, नमाजें पढ़ी है, सब करते हैं लोग, लेकिन झूठ क्यों बोलते हैं कि हमें पब्लिक से बचना है। चलो हमने माना तुमने कह देते हो हमने वहाँ नमाजें नहीं पढ़ी, अलग पढ़ी, तो फिर गए क्यों थे? हम कहते हैं ऐसा सवाल कायम होगा, फिर ऐसी जगह गए क्यों तुम? क्या तुम कहते हो हमने नमाजें अलग पढ़ी तो फिर ऐसी जगह पढ़ने क्यों गए? आला हज़रत ने मना किया है, आला हज़रत ने किया कि वहाबी से पढ़वाना हराम, सख्त हराम है, अहकाम शरीयत में लिखा है। जी जैसे नफीस मिसबाही कहेंगे ना अशरफी वाले कि हमने वहाँ नमाज नहीं पढ़ी, तो नमाज नहीं पढ़ी तो फिर उस्ताद का अदब तो किया हुआ तुमने क्या? तो 2 साल तुम बगैर दुआ सलाम किए पढ़ते रहते ऐसे आके। जी हजरत। अच्छा, आप खुद समझदार हो, ये बताओ क्या 2 साल आदमी पढ़ेगा तो क्या 2 साल तक सलाम दुआ बिल्कुल नहीं करेगा उस्ताद से क्या है? जी नहीं, आप खुद समझदार हो, 2 साल में क्या आदमी अकड़ के पढ़ लेगा जन्नत बा जाके? नहीं, बिल्कुल नहीं हजरत, बिल्कुल नहीं, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। वो क्या 2 साल तक क्या इन्होंने आलू बैंगन खाओगे? ये नफीस मिसबाही ने जो अशरफिया में ये गोश्त नहीं खाएगा कोई मुसलमान। आप जानते हो गोश्त, मुसलमान जो है कि बगैर गोश्त खाए रहते नहीं है, 4-5 दिन रुक जाए तो समझता है कि बहुत दिन हो गए, है क्या नहीं साहब? जी जी हजरत। और जामे अजहर मिस्र का भी मसला आ जाएगा कि जामे अजहर मिस्र में जब देवबंदी बरेलवी एल हदीस शिया सब पढ़ते हैं तो वहाँ क्यों जाते हो खल्त मल्त इदारे के अंदर? एक सवाल ये भी है, जामे अजहर मिस्र का भी आता है कि जामे अजहर में भी तो सब पहले खड़े होते हैं, अंगूठा नहीं चूमते या गोश अलमदर नहीं कहते, वो फतावा हुसामुल हरमैन नहीं मानते, तो वहाँ जाके क्यों पढ़ते थे? सही बात है, सही। तो प्यारे दोस्तों, आपने मुकम्मल वीडियो को देखा तो उससे नतीजा ये निकला कि एक बात करने वाला मुतकल्लिम जामिया अशरफिया वहाँ के असातिज़ा, और हद तो ये है हाफिज़ मिल्लत के मुताल्लिक़ भी किस अंदाज की, किस तरह की जहनीत रखता है। ऐसे हासिदीन और ऐसे मुआनिदीन का सख्त अंदाज में बाइकाट होना चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप अगर इस शख्स को जानते हैं जो अहमदुल फत्ताह से बात कर रहा है तो कमेंट बॉक्स में इसका नाम और पता ज़रूर लिख करके बताएं ताकि हम इसकी भी अच्छे से खबर ले सकें। बाकी मैं तमाम लोगों से ये गुजारिश और अपील करूंगा कि जहां तक ये वीडियो पहुंचे बल्कि बहुत ज़्यादा इसको शेयर करें। अहमदुल फत्ताह जैसे 2 टके के नातख़्वां को मिंबर रसूल से दूर कीजिए। ऐसे लोग जब मिंबर रसूल पर जाकर के नात पढ़ेंगे जिनके दिल के अंदर उस मुक़द्दस यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक हसद और बुग़्ज़ भरा हुआ है कि जहां से न जाने कितने लोग अपनी इल्मी तिश्नगी को बुझा करके चहार दांगे आलम में लोगों को सही रास्ते पर लाने का काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान नहीं बल्कि बैरूनी ममालिक भी जामिया अशरफिया के तलबा लोगों को हिदायत व रहनुमाई का पैगाम दे रहे हैं, लोगों को अल्लाह व रसूल की तरफ माइल कर रहे हैं। वहाँ के मुताल्लिक इन हजरात का ये नज़रिया किसी भी अंदाज में काबिल कबूल नहीं है। सख्त अंदाज में इनकी मजम्मत करें। जामिया अशरफिया वो यूनिवर्सिटी है जो हाफिज़ मिल्लत की सहरगाही का नतीजा है, जो हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की दुआओं का नतीजा और एक समर आवर फल है। तो ऐसी यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक कोई भी अगर हफवात और बकवास करेगा तो उसकी
अच्छे अंदाज में खबरगिरी की जाएगी। और मेरे दोस्तों, ये अहमदुल फत्ताह जैसे कम अक्ल और बेदाल के बूदम लोग जो जामिया अशरफिया के एक तालिब इल्म ही से अगर बात कर ले तो इनको पसीना आ जाए, जामिया अशरफिया के असातिज़ा और जामिया अशरफिया की मुखालफत में तस्दीक कर रहे हैं, तायीद कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों का आप करके बाइकाट कीजिए, इनको रसूल से एक तरफा दूर कीजिए। इस वीडियो को आप आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इन मरदूदों की हकीकत समझ आ सके और इनसे लोग बच सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।